We will welcome Professor Garu, and then he will give his address for about a few minutes. Like as you see, after 50 నిమిషాలు ఉంది. So we will limit that to 15 minutes because Professor Garu is interested questions in the top, coming from the crowd as opposed to him speaking just like every day in a TV channel. Right? So he's giving us more opportunity. Thank you, Professor Garu. If I can summarize that very wide canvas of things I'm asked to speak, one thing what I notice is we are living through a world where change is happening with an unprecedented pace. మనకు చేంజ్ అనేది కామన్, జీవితంలో ఏది ఆగదు. సైన్స్ టీచర్స్ as the basic principle that change is an inherent characteristic of the universe. But what is mind-boggling is the scintillating pace with which the change is occurring. ఇది గమనిస్తే చేంజ్ అన్ని రంగాల్లో మనకు కనబడుతుంది, ఒక్క రంగంలో కాదు. కెన్ ఎనీబడి ఇమాజిన్, నేను జిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టినప్పుడు చూస్తే ఇంత పెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ ఇంత అవసరమా అనిపించింది. ఇప్పుడు వెళితే ఒక మనకు తెలంగాణలో సేఫ్ సంచి అంటారు, ఒక చిన్న బ్యాగ్ పట్టుకొని. సో అది చిన్న ఊర్లలో కూరగాయలు పట్టుకోబోయడానికి ఆ బ్యాగ్ పట్టుకొని వెళ్తారు. ఆ బ్యాగ్ పట్టుకున్న కూడా అమెరికా వెళ్తున్నారు. సూట్ కేసులు కాదు అని నేను ఒకరిద్దరిని అడిగాను, ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే వెళ్తున్నానని. నేను లాస్ట్ టైం, ఇప్పుడు కాదు అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు ఒక అనుభవం చెప్పాను నాకు. సో ఒక అతను కాలిఫోర్నియా రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే వెనకకెళ్ళి వాళ్ళ ఎవరో ప్రసాద్ అని పిలిచారంట మా ఫ్రెండ్. సో ఏంటి అని వెనక్కు చూస్తే చిన్నప్పుడు తనకు స్నానం పోసి అన్నం తినిపించిన ఇంట్లో పనమ్మాయి. దీనికి డౌట్ వస్తున్నది, ఓహో అయితే ఇక్కడ కూడా వీసా మీద వచ్చారేమో నాని కానీ. అది అడిగితే లేదు, నాకు ఇద్దరు కొడుకులు, ఒకడు మైక్రోసాఫ్ట్లో, రెండో వాడు యాపిల్లో చేస్తున్నారు నా నాన్న. అంటే వాట్ డస్ దట్ ఇండికేట్? Indicates that the world of opportunities in which we are living in, I'm sure all of you experience this. Very ordinary middle class Indian families, Telugu families, and Telugu అయితే సిలికాన్ వ్యాలీలో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాలి. No wonder it may become the first language. So hope it won't, ఎందుకంటే లేని గందరగోళాలు కూడా వస్తాయి. We are comfortable in the second language, fine. So ante, what is this change? అసలు ఎవరమైనా ఊహించామా? ఒక ఆర్డినరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాక ఫెయిర్లీ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ బ్యాక్ హోమ్ కూడా వెళ్తూ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఈ చేంజ్ ఒక్క మన లైఫ్లోనే కాదు. మీరు టెక్నాలజీ, డిడ్ ఎనీబడి ఇమాజిన్ that India will host a 1-week tour to Taliban foreign minister? Did anyone imagine? Did anyone imagine? Many things we did not imagine. And I stopped really imagining also. అనవసరం ఇమాజిన్ చేయడం. ఎందుకంటే the pace with, did anyone imagine that NVIDIA market capitalization, which was $144 billion in 2000, now in 2020 is around $5 trillion today. Did anyone imagine? ఎవరు అన్నారు 20 ఏళ్ల క్రితం మారుతి 800 కొనడం మానేసి గోల్డ్ కొంటే ఇప్పుడు నువ్వు టాప్ ఆర్డీ కార్లో తిరగచ్చు. సో ఎవరైనా ఊహించామా? సో డిడ్ ఎనీవన్ ఇమాజిన్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ గోల్డ్ విల్ yield 57% రిటర్న్ ఇన్ జస్ట్ 11 months? సో ఇందులో ఒక్కటి కాదు, మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. నువ్వు టేక్ ఎనీ ఫీల్డ్, చేంజ్, ద పేస్, ద స్పీడ్ విత్ విచ్ ద చేంజ్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ is unimaginable. It is a sweeping change in terms of its length, breadth, in every dimension. So that is actually one thing we'll have to notice. Then comes why this change. Then the third question comes, how to cope up with this change. Why this change? This change is driven by technology, as all of you are well aware and well versed with it. I'm sure most of you have had a tryst with technology or continue to have a tryst with technology. The technology is resulting in technology always shaped human civilization. If you go back to Homo sapiens, what differentiated man from other animals on the earth?
There are certainly more terrifying animals, more powerful animals in this world and on the earth. But what differentiated man is the science and technology. We may not call that a science and technology. The ability to coordinate between human organs and the mind and the mind. So the ability to convert sound into language, the ability to convert living together into societies, so the ability to think. So these are all some of the early science and technology. So అక్కడి నుంచి మొదలైతే టెక్నాలజీ అలా క్రియేటివ్ డిస్ట్రక్షన్. In the age of artificial intelligence, the way we think, the way we behave, the way we live, the way we imagine, everything is undergoing change. And the reason the latest Nobel Prize in Economics was given to the economists who studied the creative destruction through technology and its impact on economy. So that is the wide change. We are living in a knowledge economy. నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే మీకు అగ్రేరియన్ ఎకానమీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ, నాలెడ్జ్ ఎకానమీ ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేస్తే అగ్రేరియన్ ఎకానమీలో ల్యాండ్ లార్డ్ సన్ అండ్ డాటర్ విల్ బి ల్యాండ్ లార్డ్స్. నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా మారదు. అన్లెస్ తెలుగు సినిమాలో కృష్ణ హీరో అయి, కృష్ణ తోటమాలి కొడుకై, హీరోయిన్ జమీందార్ బిడ్డై ప్రేమించుకుంటే అంటే అది తప్ప ఇంకో అవకాశం లేదు. సో అది జస్ట్ నాట్ పాసిబుల్. సినిమాలో పాసిబుల్ కానీ రియల్ లైఫ్లో పాసిబుల్ కాదు. ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీలో ద ఓనర్ ద క్యాపిటల్ విల్ బి ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్, ద వర్కర్ ఇస్ వర్కర్. No way you can change. In the knowledge economy, human resources matter. Natural resources kaadu, capital kaadu, nothing. If you have the brain and if you have nothing else, you can create a world around you. You can create a much wonderful world around you. So this is the second aspect. So we are living in an age which has limitless opportunities, whether in business, whether in politics, whether in life, any aspect. Third is how this change is taking place. This change has its own backlash also. We'll have to notice very carefully. What is the backlash? On one hand, the technology is making time, distance redundant. It is resulting in the disappearance of borders. సరిహద్దులకు విలువ లేదు. ఇవాళ మార్నింగ్ అమెరికాలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి లంచ్కు యూరోప్లో ఉండి లేట్ డిన్నర్కు ఇండియాలో ఉండొచ్చు. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ వేర్ వీఆర్ గ్లోబల్ సిటిజన్స్. సో ఇంకా టెక్నాలజీ డెవలప్ అయితే బహుశా మేము చిన్నప్పుడు ఆదిలాబాద్ వెళ్ళటానికి హైదరాబాద్ నుంచి 11 hours పట్టేది. ఇప్పుడు అమెరికా కూడా ఒక 2-3 గంటలు అటు ఇటు అంతగానో తేడా లేదు. సో అందువల్ల the world will change. But అదే సమయంలో what is the backlash? The identities are increasing. నేను పాజిటివ్ చేంజెస్తో పాటు I hope you will pardon me for telling, మనము ఎంత గ్లోబలైజ్ అవుతున్నామో అంత కుంచుకుపోతున్నాం కూడా. సో నేను గమనించినైతే ఎన్ఆర్ఐలు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలంటే ఎక్కువ చూస్తున్నారు, గణాలు, గోత్రాలు మామూలుగా చూస్తలేరు బీభత్సంగా. సో అక్కడికి కమ్యూనిటీ గెట్ టుగెదర్లకైనా అన్నిటికీ అంటే where are we going? That's the backlash. On one side we are globalizing, on the other side we are embracing the parochial mindset. So that's the number one. Number two, on one side we are embracing a very multicultural, multilingual, multi-social environment. On the other hand, your ఐడెంటిటీస్ పెరుగుతున్నాయి. దయ్యాలంటే అశుభము అనుకునే సమాజం నుంచి వచ్చి దయ్యాల పండుగ జరుపుకుంటాం, హాలోవీన్ ఫెస్టివల్. సో మనకు లేదు, మన కల్చర్లో దయ్యాలను సెలబ్రేట్ చేయం. కానీ మన ఇక్కడికి వచ్చి నథింగ్ రాంగ్ ఆల్సో. ఇష్యూడ్ ఇన్ఫాక్ట్ మనము మన కల్చరల్ హెరిటేజ్ను చెరిష్ చేయడం ఎంత ముఖ్యమో, మనం లివింగ్ మనం ఏ ప్రపంచంలో బతుకుతున్నామో అక్కడి ప్రపంచ కల్చర్ని ఎంబ్రేస్ చేసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. బోత్ ఆర్ నాట్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూసివ్, బోత్ ఆర్ ఇంక్లూసివ్. సో ఇదే నువ్వు ఇఫ్ యూ సెలబ్రేట్ సచ్ ఫెస్టివల్స్ ఎట్ హోమ్ ఇట్ కాల్ పిచ్చెక్కింద అంటారు. సో అందువల్ల దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ క్లాష్. అదే సమయంలో డైవర్సిటీని మనము ఆస్వాదిస్తున్నాం. అదే సమయంలో దర్ ఇస్ ఎ మాసివ్ బ్యాక్ క్లాష్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. దర్ ఇస్ యాంటీ ఇమిగ్రేషన్ టెండెన్సీ, దర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, xenophobia, all kinds of things that are happening.
On one side, there's an economic transformation taking place. On the other side, there is growing monopolistic trends emerging. So there are all kinds of things are happening. So this is an age where conflict and collaboration coexist. This is an age where the sweeping changes will have an equally strong backlash. That is the Newton's law of motion. To every action, there is an equal and opposite reaction. So we are living in a very, very complex and confused world, trying to renegotiate everything. సో ప్రతిదాన్ని రీనెగోషియేట్ చేసుకునేటువంటి ప్రపంచంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం. సో ఒకప్పుడు ఒకరింటికి పోతే చెప్తున్నారు, ఒకప్పుడు మన థ్యాంక్ గాడ్ మన ఇండియన్ పెళ్లి చేసుకున్నారని ఆనందపడేవాళ్ళట. ఒకప్పుడు లేదు, మన కాస్ట్ లోనే చేసుకున్నాడని, తర్వాత మన రిలీజన్ లోనే చేసుకున్నాడు, తర్వాత మన కాస్ట్, తర్వాత ఇండియన్ చేసుకున్నాడు, ఆఖరికి పురుషుడు స్త్రీని చేసుకున్నాడు, స్త్రీని పురుషుడు చేసుకున్నా కూడా ఆనందపడుతున్నాడు. థ్యాంక్ గాడ్ మై డాటర్ ఇస్ మ్యారీయింగ్ మేల్ అని అక్కడికి వచ్చేసాం మనం. బహుశా కొన్ని రోజులకు అది కూడా పట్టించుకోమనుకుంటున్నాను. సో అందువల్ల దిస్ ఇస్ ద మిల్యూ, ద సోషల్ కల్చరల్ economic milieu in which we are living in is absolutely undefined. We are moving on an uncharted territory. ఎక్కడ దిగుతామో ఎవరికీ తెలియదు. సో ఎక్కడికి వెళ్తామో నాకు తెలియదు. సో we really don't know. So that is the world in which we are living. So this is the age which requires greater collaboration, greater conversation. I really happy ఈ కన్వర్జేషన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఈ కాంప్లెక్స్ ప్రపంచాన్ని ఈదాలి అంటే a greater sense of community consciousness is required, a greater sense of collaboration, cooperation is required, a greater sense of understanding each other's value system is essential. Within a generation you need to have a different value understanding. ఇప్పుడు పేరెంటల్ జనరేషన్ ఇప్పుడు మీకు దాని తగ్గట్టుగా అకామిడేషన్ అవుతున్నాయి. సో అందువల్ల దిస్ అన్ ఏజ్ వేర్ అకామిడేషన్, అక్లిమటైజేషన్ అండ్ అన్ ఎబిలిటీ టు negotiate between conflicting spaces, conflicting ideas, conflicting values, conflicting in culture define the success of you and every other human being. So this is a brief submission which I want to make on the given topic. I really don't know మీకు ఏది కావాలో నాకు తెలియదు. సో నేనైతే ఏదైనా మాట్లాడగలను కూడా మీకు తెలుసు. కానీ ఆర్గనైజర్ల చాయిస్ ప్రకారం, ఈ చాయిస్ ప్రకారం మీరు ఏదైనా అడిగితే, అండ్ ఆర్గనైజర్స్ దే డిడ్ అ రైట్ థింగ్ బై ఫ్రేమింగ్ ది డిస్కషన్. ఎందుకంటే లేకపోతే నాకు తెలుసు ఏమడుగుతారు, జూబ్లీస్లో ఏమైతే సార్ అని మొదలైతే నాకు తెలుసు. అది రోజు మాట్లాడుతుంది, అది మాట్లాడద్దని నేను కూడా అన్నాను. బట్ అది మాత్రమే మాట్లాడద్దు అంటాను. అది మాట్లాడాల్సిందే, డెఫినెట్గా మాట్లాడాల్సిందే. సో అది మాత్రమే మాట్లాడకూడదు అనేది నా పాయింట్. ఎందుకంటే ప్రపంచం చాలా విస్తృతమైంది, విశాలమైంది. అందువల్ల మనము ఇంకా ఆ పెరోక్యల్ ప్రపంచం దాటి కూడా మనం పయనించాలి. అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఆస్కింగ్ దోస్ థింగ్స్, బట్ సర్టన్లీ రాంగ్ ఇఫ్ యూ కన్ఫైన్ టు దోస్ థింగ్స్. So thank you very much for a patient hearing. Once again acknowledge, very, very grateful to you for a kind affection which all of you are showing on us. Good evening everyone, and it's a privilege and honor to have Professor Nageshwar Garu with us, and thank you sir for accommodating your time for this evening. Welcome Rahul and family to Austin, and Naira, thank you for you are able to bring your Tata Garu and share his time with us. Thank you for sharing his time with us. And by the way, so Rahul, so as you know, Traviso has a lot of our community and a lot of people from Traviso are here as well. And so first of all, thank you all for coming on a weekday in just a 2-day notice. So but ఇంకొకటి నేను చెప్పాలనుకున్నది, మామూలుగా నేను ఇటువంటి ఈవెంట్స్లో ఎంత వీలైతే అంత తక్కువ మాట్లాడాలనుకుంటా, బట్ ఈరోజు ఈవెంట్లో ఎందుకో కొంచెం మాట్లాడాలనిపించింది సార్తోని. సో ఐ విల్ టేక్ జస్ట్ 1 or 2 more minutes if you don't mind. So
Again, thank you all for being here. సో సార్ మీరు మీ క్రెడెన్షియల్స్ చూస్తే చదవడానికే మీకు ఒక 30 minutes పడుతుంది. సో మేము అండ్ మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి చూస్తే యువర్ wealth of knowledge and depth of knowledge is unlimited. సో ఏ టాపిక్ తీసుకున్న ఆ టాపిక్ డైవర్ట్ చేయగలుగుతారు. బట్ నా దృష్టిలో అండ్ ఇప్పుడు ఇంత క్విక్ టైంలో మేము ఏం చేయకుండా కూడా ఇంతమంది మీకోసం వచ్చిందంటే దానికి ఒక మెయిన్ 2 reasons ఉన్నాయి నా ఒపీనియన్లో. ఒకటి, మేము ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 30 years అయింది యూఎస్కి వచ్చి, 20 years నుంచి హాస్టల్లో ఉన్నా. అండ్ మాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది మెయిన్ ఏంటంటే our heart is always there in India and ఆరాటం. సో మాతృభూమి మీద ఆరాటం అన్నది అది మెయిన్ రీజన్. అది one of the main, the 2 main reasons. The second main reason is your current role in the social media era, the role you created for yourself in between so much confused media, right? So they're very biased, very rhetoric, very misinformative, not so good quality presenters. So much of maligning the information and distorting information from the source to the target. సో వీటన్నిటి మధ్యలో మీలాంటి వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మీరు రోజు ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా కూడా ఆ టాపిక్ మీద మీరు మాట్లాడితే సార్ ఏం చెప్తారో, సార్ మీరు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనలైజ్ చేసి ఉంటారు, సార్ ఏం చెప్తారో విందాము, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము we can kind of try to derive the information, right? So those are the role you are playing now as a media person is probably the most defining reason for the people to bring the people here than any other credentials, even though you have pages of credentials. Being influenced. So being influencer. So basically the point I'm trying to make is the media is biased is okay. Even in the US, the media is biased and they present their opinions and perceptions, based on their own ways. But manaku ఇప్పుడు పార్టీలే ఛానల్స్ లోన్ చేసుకుంటాయి. సో బై ద వే నేను మధ్యలో ఒక డైవర్షన్, మీరు అన్న పాయింట్ ఆస్టిన్లో లేట్ అన్నది ప్రాబ్లీ హోప్ఫుల్లీ మే నాట్ బి యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మేము ఆస్టిన్లో లేట్ అని చెప్పలేదు, ఆస్టిన్ ఇస్ రివర్స్. అయితే మీకు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ చెప్తా. ఇక్కడ మేము so we belong to so many different opinionated, perception based areas lo kuda unnai ikkada. For example, region gaani, parties gaani, we have a lot of people who are sympathized to certain parties or certain ideologies. We always debate, argue, but we never fight. We always attend the events together. So the information you are getting in India is actually also not accurate. What you see in a couple of places like Dallas or Detroit, where you see in the theaters, it's not actually true. That's not the representation of NRIs in the US or abroad. That's the so that is only a small group of people who are basically kind of misrepresenting the community. So here, for example, during the Telangana agitation time, I have a lot of friends. We argued and debated about Telangana, so we have a lot of Andhra friends here. We had healthy debates and we are here together. So we have that kind of environment. Anyway, coming back to the point, before everyone asks the questions, ఈ మీడియాలో ఇంత మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న టైంలో మీరు చేస్తున్న ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ సొసైటీకి is extremely positive contributions, and
we are basically wishing and hoping that you keep that independent analysis and information ఏది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే రీతిలో అందరికి పాస్ అయ్యేలాగా మీరు చేస్తున్న రోల్ అన్నది ఇప్పుడున్న కరెంట్ వరల్డ్ లో దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ది సర్వీస్ యూ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఈస్ వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ దట్ సర్వీస్ అండ్ హోప్ యూ keep continuing that independent analysis. So thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సీరన్న. ఒక్కటే నిమిషము, మేము ఎన్నో ఈవెంట్స్ చేసినాం కానీ ఇట్లా అందరితోని లవ్ చేసిన లీడర్స్ అంటే ఎంత మంచి లీడర్స్ అయినా కానీ లాట్ ఆఫ్ లీడర్స్ మంచి వాళ్ళు వచ్చినా కానీ అదే ఎందుకు మనము వీఆర్ అగైనెస్ట్ హిమ్ అనుకునేవాళ్ళు. బట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం యాషర్ సార్ అంటే లవ్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. ఇట్స్ ఎ హానర్ ఫర్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ సార్, మీకు అసలు సొసైటీని ఇంత లవ్ చేయాలనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది, ఎప్పుడు మీరు ఇట్లా అవుతారు అనేసి మీకు అనిపించింది? మీ జర్నీ లైక్ యాజ్ ఎ సోషల్ జర్నీ కొంచెం ఒక 1 minute or 2 minutes చెప్తారా? నేను యాక్చువల్గా మాది మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి మండలంలో చిన్న పల్లెటూరు. చాలా మంది తెలంగాణ ఉద్యమంలో సార్ నిజంగానే మీ తెలంగాణ అనేవారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఏమో అర్థం, ఆంధ్రలో కూడా నన్ను అదే రకంగా అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక. సో నేను ఎక్కడికి పోయినా ఫార్చునేట్లీ ది హైయెస్ట్ మూమెంట్ చాలా హైగా ఉన్న సమయంలో కూడా 2 ప్రాంతాల అభిమానాన్ని పొందగలిగాను. అది అదృష్టము. సో దట్స్ ది థింగ్. సో నేను అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఐ యూస్ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్. చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేవాడిని. అందువల్ల మా నాన్న నాకు ఒక పని చెప్పాడు, వీడు అల్లరి ఆపాలంటే పుస్తకాలు చదివించాలి. సో అందువల్ల అప్పుడు నవలలు చదువుతూ పురాణాలు చదువుతూ బహుశా నేను 14 years 15 years లోపల 14 సార్లు రామాయణం చదివాను. సో రామచరిత మానస్ను 14 times చదివాను. మీరు రామాయణం మీద 2 గంటలు మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడతాను. సో 100% మాట్లాడలేదు. సో అందువల్ల సో ఆ రకంగా అంటే ఆ వైడ్ ఎక్స్పోజర్ ఒకటి. తర్వాత గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను. నాకు ఇప్పటికి గుర్తు, నేను 7-8 years ఉన్నప్పుడు మా ఇంటికి షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ఫ్యామిలీకి చెందిన పిల్లవాడు వస్తే ఆయనతో కలిసి ఆడుకుంటే మా నాన్నమ్మ తిట్టింది, అదేంద్రా నువ్వు ఎట్లా ఆడుకుంటావు, మనం ముట్టుకోవద్దు కదా అని. మధ్యాహ్నం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి లంచ్ చేసి వచ్చాను. సో అదేంటి అంటే పురాణాలే చెప్పాయి కదా అందరిలో పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడని, మరి ఇదేంటి అని. అంటే మా నాన్నమ్మ వీడికి తెలియకపోయిందని ఇంత కష్టం ఉన్నది తెలియదు. సో అలా వచ్చింది. తర్వాత 8th class నుంచి నేను స్టార్టెడ్ అబ్జర్వింగ్ ద న్యూస్, ప్రపంచము ఉండడము. ఇప్పటికీ ఏంటంటే ప్యాషన్, కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నా నమ్మకం ఏంటంటే మీలో లెర్నింగ్ అపటైట్ కనుక పెరిగితే ఏ అపటైజర్ పనిచేయదండి. 101% చెప్పగలండి. అంటే ఇప్పటికీ కూడా 17 hours I work precisely because of the learning appetite. నేర్చుకోవాలి, నేర్పాలి, సమాజానికి చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనము ఎంటైర్ సమాజంలో ఒక 1% ఉంటాం, 5% ఉంటాం. సో ఆ తపన ఇక్కడ దాకా నడిపిస్తుంది. అంటే చాలా బయాస్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్, ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఉన్న ఈ జనరేషన్, ఈ టైమ్స్లో what would be the some sources that you would recommend for us also to go through? మా లెర్నింగ్ అప్డేట్ మేము కూడా పెంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. నన్ను టీవీలో అడిగారు మీరు లెఫ్ట్ ఆ రైట్ అంటే నేను స్ట్రేట్ అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే నాకు ఎవ్రీ వీక్ డైలీ అని చెప్పలేను కానీ ఐ సబ్స్క్రైబ్ టు 12 newspapers a day. 12 ఎందుకంటే అవే వస్తాయి హైదరాబాద్ అంతకనే కలావు, నా తప్ప కాదు. సో ఐ సబ్స్క్రైబ్ టు 12 to 13 newspapers a day and I have subscription to the world's leading dailies. You name any daily. So Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Financial Times, so Guardian, so all leading websites, economists. I follow the leading magazines. So what I continue to surf. అంటే సర్ఫ్ అంటే మొత్తం చదవను కానీ వాటి హెడ్లైన్ చూస్తే అందులో ఏమైనా చెప్పగలుగుతాను చాలా మట్టుకు.
కావాలంటే కాస్త హైలైట్ చూసి ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్, అంటే వాట్ ఈస్ ద కన్వర్జేషన్ అబౌట్. ఆ కన్వర్జేషన్ అయ్యాక మీకు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ వీక్ అట్లీస్ట్ ఐ ఫాలో 70 సోర్సెస్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. తర్వాతగా వచ్చిన టాపిక్ని బట్టి గో ఆన్ లుకింగ్ టు ద బుక్స్, రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్, అన్నిటికీ మంచి ఐ హ్యావ్ అ గ్రౌండ్ కనెక్ట్. మీరు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక 150 టౌన్స్లో నేను మాట్లాడుంటాను. మీకు ఇచ్చాపురం నుంచి తడ వరకు, సో ఆదిలాబాద్ నుంచి మీకు ఆలంపూర్ వరకు. సో అదొక అడ్వాంటేజ్. దాదాపు ప్రతి గ్రామంలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు, మెయిన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో దట్ ఇస్ కాల్డ్ ద క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ క్రౌడ్ సోర్సింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందో ఖచ్చితంగా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. మనకే అన్ని తెలుసు అనుకోవడం పొరపాటు. సో మన ప్రజలతో ఉండేటువంటి స్టిల్ ట్రావెల్ లాట్. ఇప్పుడు తక్కువైంది కానీ నేను మై చిల్డ్రన్ ఆర్ హియర్, మై వైఫ్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ సండేస్ ఇంట్లో ఉండేవాడిని కాదు. సో ఫార్చునేట్లీ ఐ హావ్ వండర్ఫుల్ వైఫ్ కనుక భరించిందని. సో 70% సండేస్ ఉండేవాడిని కాదు. మా పిల్లలు కూడా పేరెంట్ మీటింగ్ వాళ్ళు దేనికి నేను అటెండ్ కాలేదు. సో అలా తిరిగేవాడిని. దానివల్ల ఏర్పడినటువంటి ఒక విశాలమైన కనెక్ట్ వల్ల యు గెట్ థింగ్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్. సో అది దాంతో పాటు క్రిటికల్ థింకింగ్. సో ఇఫ్ యు డు నాట్ ఫాలో ద మీడియా యు ఆర్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్. ఇఫ్ యు ఫాలో ద మీడియా యు ఆర్ ఇల్ ఇన్ఫార్మ్డ్. అందువల్ల సో మనకు బయాస్ ఉండకుండా క్రిటికల్ థింకింగ్ ఉంది, విత్ ద మైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్. అంటే ప్రతి దాన్ని నేను నమ్మను అని చెప్పి, నమ్మను అంటే దేన్ని నమ్మకుండా ఉండకూడదు కాదు. ఒక రకంగా సెన్స్ ఆఫ్ స్కెప్టిసిజం, సెన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ తో కనుక మనం చూడగలిగితే యూ విల్ ట్రై టు నో ఇట్. అది మన ట్రెడిషన్ కూడా. చాలా మంది అది వెస్టర్న్ ట్రెడిషన్ అనుకుంటారు. నేను చాలాసార్లు ఈ టీవీలో కూడా చెప్పాను, మహాభారతం ఒక కుక్క ప్రశ్న వేయడంతో మొదలవుతుంది. మీకు తెలుసు, చాలా మంది తెలుసు అనుకుంటాను. మహాభారతం, వేదవ్యాసుని మహాభారతం మీరు చదవండి. స్టార్టింగ్ సన్నివేశం ఏంటి అంటే ఆది పర్వంలో సారమయ్య వృత్తాంతం అని ఉంటుంది. జనమేజయుని కొడుకు, జనమేజయుడు అంటే అర్జునుడి కొడుకు అభిమన్యుడు, అభిమన్యుడి కొడుకు పరీక్షిత్తు కొడుకు జనమేజయుడు. జనమేజయుని కొడుకు ఒక కుక్క వస్తుంది, సరమాని. ఆ కుక్క ఎందుకు వస్తుంది? అంతకు ముందు సారమయ్య అని ఆ కుక్క బిడ్డను జనమేజయుని కొలువులో ఇంటి లోపలికి వస్తే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు పిల్లలు కొడతారు. ఎందుకు కొట్టినావు అని అడగడానికి వస్తుంది. అంటే ఎందుకు కొట్టినావంటే పూజా పాత్రను ముట్టుకుంటుందేమో అని కొట్టామంటే, ముట్టుకుంటుందేమో అని కొడతారా ముట్టుకోకముందే అన్నది. అంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ నడవదని చెప్పింది అప్పుడే. సో అందువల్ల దట్ ఈస్ అవర్ ట్రెడిషన్. మహాభారతమే ఒక ప్రశ్నతో మొదలైంది. ఒక ప్రశ్న, అది కూడా ఒక కుక్క, ఒక జనమేజయుడు. ఇక నాగేశ్వర్ కుక్క కన్నా గ్రేటే కదా. సో అందువల్ల మనకి ఇంకా ప్రశ్నించకుంటుంది. సో ఆల్వేస్ కంటిన్యూ టు బి క్రిటికల్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ యూ సీ. క్రిటికల్ ఎందుకంటే సైన్స్ యొక్క పుట్టుక కూడా ఆ ప్రశ్న నుంచే పుట్టింది కదా. న్యూటన్ కనుక ఆపిల్ పండు మీద పడితే తిని కూర్చుంటే మనకు లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఉండేదే కాదు, మన విమానాలు ఎక్కేదే కాదు. కానీ ఈ ఆపిల్ కిందికి ఎందుకు పడింది, పైకి ఎందుకు పోలేని క్వశ్చన్ వేశాడు. మన పిల్లలు కనుక అడిగితే సైకియాట్రిస్ట్కి పట్టుకెళ్తారు. ప్రశ్న అండ్ ఆ ప్రశ్నే లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ క్రియేట్ చేసింది కదా. సో రీడ్ as much as you can and critically look at everything, and I'm sure you will learn a lot of things. Thank you. Hi sir, నా పేరు శరత్ అండి. ఇండియా యుఎస్ బాండ్స్ ఐ థింక్ అరౌండ్ 30 to 40 బిలియన్ ఉంటాయి. బట్ 1 to 18 బిలియన్ గోల్డ్ కన్వర్ట్ చేసింది. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫ్యూచర్ డీడాలరైజేషన్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతుందా? వాట్ విల్ బి ఇండియా స్టాండ్స్ ఆన్ ద పాలసీ? విల్ దే రీబై ద బాండ్స్ ఆర్ విల్ ఇట్ కంటిన్యూ? బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే డీడాలరైజేషన్ ఇస్ వెరీ బిగ్ వర్డ్ అండి. ఐ డోంట్ ఫోర్సీ డీడాలరైజేషన్ ఇన్ ఇమీడియట్ మూమెంట్, కానీ బట్ there will be a definite diversification for dollar. So if de-dollarization కు 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టోటల్ గా డాలర్ లేని ప్రపంచం, డాలర్ ఆధిపత్యం లేని ప్రపంచం. అది డాలర్ లేని ప్రపంచం అసాధ్యము. డాలర్ ఆధిపత్యం లేని ప్రపంచం సమీప భవిష్యత్తులో ఉండదు. కానీ డాలర్ మాత్రమే ఆధిపత్యం వహించే ప్రపంచం అయితే ఉండదు.
డాలర్ మాత్రమే. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ డైవర్సిఫికేషన్. మీరు ఇప్పుడు గమనిస్తే గ్లోబల్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ లో ఇవాళ డాలర్ షేర్ తగ్గింది, గ్లోబల్ ట్రేడ్ లో డాలర్ షేర్ తగ్గింది, గ్లోబల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో డాలర్ షేర్ తగ్గింది. ఎందుకు అంటే ద వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ మల్టీపోలారిటీ. కనుక de-dollarization, if it is understood as a diversification away from dollar, yes, it will happen. If de-dollarization means no monopoly of dollar on the global economy, it may or may not happen, but even if it happens, it doesn't happen in the near future. But dollar complete గా collapse అయిన ప్రపంచం అంటే that I don't think that will happen. At least in our lifetime, as far as I believe. Prapancham, beyond my lifetime, I can't imagine. So, అందువల్ల diversification of dollar is taking place, not exactly de-dollarization. సార్, నా పేరు జలగం సుధీర్ సార్, మరి కోదాడ. మీరు ఇందాక ఒక ఆన్సర్ చెప్తూ ప్రశ్నించే గుర్తుండాలని చెప్పారు. సో నేను 2016లో ఇండియా వెళ్ళి సుమారు 8 సంవత్సరాలు పనిచేసి 5,000 ఆర్టీఐలు వేసి గవర్నమెంట్ ప్రశ్నించి 1-2 పొలిటికల్ పొజిషన్స్ ట్రై చేసి రాలేదు. మీలాగా మాలా ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్సీ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ ఇచ్చే సూచన ఏంటి? నేనే కాలేకపోయాను కనుక మీకే టైం పోటీ చేస్తే నేనే ఓడిపోయాను. వాస్తవంగా నాకు సపోర్ట్ చేస్తామన్నారు, గెలిపించుకుంటా అంటే మీరు గెలిపించుకోవడం కాదు, నేను గెలవాలి అన్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం గెలిచాను 2007లో 56 క్యాండిడేట్స్. భయమేసింది అసలు నేను ఎట్లా గెలుస్తానని. నా పక్కన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ఉండే కౌంటింగ్ అప్పుడు. సో ఆయన నుండి ఏం సార్ ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ప్రతి బ్యాలెట్ కట్ట తీస్తే మీ పేరు మినిమం ఉంటానే అంటే నాకే కదా మీకే కదా సార్, నాకు కూడా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. సో ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి లాస్ట్ రౌండ్ వరకు ఐ వాజ్ లీడింగ్, దట్ టు కంటెస్టింగ్ అగైన్స్ట్ ఆల్ ద మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్. సో అది 2007. 2009లో మా మిత్రుడు రామచంద్రరావు వాజ్ మై డైరెక్ట్ కంటెస్టెంట్, డైరెక్ట్ ఫైట్. సో ఐ కుడ్ డిఫీట్ హిమ్. సో ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక నాకు సంతోషం అనిపించింది, నా మిత్రుడని కాదు నేను ఓడించినాను కదా అని. కాస్తంత ఎక్కడో ఒక చోట ఆనందం. సో నవ్వుతూ అన్నాను ఆయనతో, మిత్రమా నేను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా ఓడించానని. కానీ ఆయన ఓడించినప్పుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కాదు, అది వేరే విషయం అనుకోండి. సో ఆయన లైటర్ టోన్ చెప్తున్నాను. సో 2021లో I could again contest with a 50% interest, but my experience says ప్రపంచం చాలా మారింది, నేనే ఇంకా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాను. సో ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కూడా డబ్బులు కమ్ముడుపోయే దశ వచ్చేసి ఏం చెప్పమంటారు చెప్పండి. సో స్టిల్ ఐ గాట్ 58,000 votes అండి. ఐ రియలీ సల్యూట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో 5 పైసలు ఇవ్వకపోయినా నా నుంచి పని చేయకపోయినట్టు. అందువల్ల నా సలహా మీకు, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ట్రై. ఎప్పుడు కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి, పాలిటిక్స్లో కానీ బిజినెస్లో కానీ దేంట్లోనైనా డోంట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్, నాట్ ద రిజల్ట్. చాలా మంది రిజల్ట్ ఎవరైనా ప్రేమిస్తారు, గొప్పతనం ఏముంది. ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా, ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. నేను 2 సార్లు పోటీ చేసినప్పుడు ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంటెస్టింగ్ ఇన్ ఎలక్షన్స్, అంతే. దానివల్ల ఇంతమంది కలుస్తాం కదా, ఎలక్షన్లో నేను పోటీ చేయకపోతే ఇంతమంది కలిసేవాళ్ళన్నా. సో బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ ఇండిపెండెంట్లకు. నాకు ఇప్పటికి గుర్తు 2014లో నేను ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేశాను ఇండిపెండెంట్గా. నాకు ఓ రోజు మల్లారెడ్డి గారు ఫోన్ చేశారు, ఆయన తెలుగుదేశం క్యాండిడేట్. సార్, మల్లారెడ్డి స్టైల్ తెలుసు కదా మీకు, సార్ ఇదేంటి సార్ ఇక్కడ ఎంపీ కూడా మీద కలిసినట్టున్నారు సార్ అంటే అదేంటి అన్న, ఇదేం సార్ 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీ కలిసి ఎంపీ కూడా మీ పేరు వస్తాను సార్ అంటే ఇక్కడ వస్తుందా అన్న, చెప్పండి అన్న. ఏం లేదు మా వాళ్ళు సర్వే చేస్తే మీ పేరు వచ్చింది సార్ అంటే ఏమని సర్వే నాకు పంపించగలవా, నేను చెప్తాను ఆన్సర్ అన్న. అందులో ఏముందంటే ఈ కింది వారిలో ఎవరు మంచివారు అని క్వశ్చన్. మల్లారెడ్డన్నా సర్వేను మార్చును, ఈ క్రింది వారిలో ఎవరికి ఓటేస్తారను అన్న. మళ్ళీ సర్వే మార్చి, అవునన్నా అది 1% ఉందన్నా. ఇది మల్లారెడ్డి గారు అన్నది. మల్లారెడ్డి గారు గుర్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ నాకు కొద్దిగా మెమరీ ఎక్కువ. అంటే ప్రపంచం అలా ఉంది.
నాకు గెలిచిన మరుక్షణం మైనంపై హనుమంతరావు గారు వచ్చి కలిసిపోయారు నన్ను. మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అన్నా థ్యాంక్స్ నాకు గెలిచినందుకే కాదు నీలాంటి వాళ్ళ మీద గెలిచిన అంటాడు. సో అందువల్ల ప్రపంచము మనము రియాలిటీ అది, లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ. అందువల్ల మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఎమ్మెల్సీ కావాలంటే మోస్ట్ వెల్కమ్. కానీ నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న ఎన్ఆర్ఐలు కూడా అక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నారు అన్నప్పుడు, నేను ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేసినప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు, ఎందుకు సార్ రాజకీయాలు ఇంత చెత్త, మీరెందుకు ఎంటర్ అవుతున్నారు అని. నేను అన్నాను, ఓ గదిలో మురికి జమై ఉంది, బాగా పోగై ఉంది. ఆ గదిలోకి 3 వ్యక్తులు 3 కారణాలు తీస్తారు. మొదటి వ్యక్తి ఆ డోర్ తీసి ఈ మురికిలో కూడా ఏమైనా నాకు దొరికేది ఉందా అని వెతకడానికి వెళ్తారు. రెండో వ్యక్తి డోర్ తీసి ఆ వాసన రావడంతో పరిగెత్తారు. మూడో వ్యక్తి దానికి లోపలికి తలుపు తీసి వెళ్ళి క్లీన్ చేసి తన ఆఫీస్గా మార్చుకుంటారు. నేను మూడో వ్యక్తి కావాలని కోరుతున్నాను, కనీసం మొదటి వ్యక్తి అయితే కాకుండా చాలా. కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నది ఏంటంటే చాలా మంది డ్యూ అపాలజీస్, నేను ఏమీ అనుకోవద్దు, అది కూడా నేను జనరలైజ్ చేయడం లేదు. దెర్ ఆర్ హానరబుల్ ఎక్సెప్షన్స్. నేను అందుకే అన్నాను, ఎనీథింగ్ కెనాట్ బి డన్. కానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న వారు కూడా అక్కడి పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో భాగం కావాలని కోరుకుంటున్నారు తప్ప దాన్ని మార్చాలని కోరుకోవడం లేదు. సో దట్ ఈస్ మై అబ్జర్వేషన్. అయితే వాళ్ళని తప్పు కూడా నేను పట్టను, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నోడే మార్చలేకపోతాను సార్, మేము వచ్చి మారుతాం అంటే ఇదే సిస్టంలో కాస్తంత మెరుగ్గా పనిచేద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు డబ్బుల కొరకు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు నేను అనుకోను. ఎందుకంటే నిజంగానే డబ్బులే కావాలంటే ఇక్కడ తక్కువ ఉందా సంపాదన, అక్కడ పోయి రాజకీయాన్ని సంపాదనగా మార్చుకోవడానికి అసలు నాకు చాలా మంది తెలిసిన అక్కడికి వచ్చి డబ్బులు తగలబెట్టుకున్న వాళ్ళు తప్ప సంపాదించారు. కానీ వెళ్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఏదో సంథింగ్ తెప్పిండు. సో అక్కడికి పోతే ఇక్కడ ఏముంది, నీకు ఇక్కడ 110 బిలియన్లు ఉన్నా నేను ఎవడు పట్టించుకుంటాడు ఉంటాడు, అక్కడ ఏమి లేకపోయినా నమస్తే పెట్టుకోడు ఉంటాడు, అదొక ఆనందం. నేను ఏదో చేశాను, ఇక్కడ ఏముంది, నేను ఆయన CEO ఆఫ్ ది స్టాక్ కంపెనీ, సో వాట్ అంటాడు, సో వాట్ అంటాడు. అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీలో రికగ్నిషన్ కూడా హెరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ కనుక మీరు సైకాలజీ చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద హెరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇస్ రికగ్నిషన్. అందులో తప్పు కూడా కాదు, అది సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, అదేం నేరం కాదు, దట్స్ కావాల్సిందే, చిన్నపిల్లలకే ఉంటుంది. సో రికగ్నిషన్, నేను లేవగానే నా మనోరాలు కనబడకపోతే దాన్ని కూడా కోపం వస్తుంది. సో నన్ను పట్టించుకోలేడు తాత ఏంటి అని. సో అందువల్ల రికగ్నిషన్ తప్పు కాదు. కానీ ఎన్ఆర్ఐలు కూడా అక్కడికి వచ్చి కారణాలు ఏమైనా ఉండనియండి, పరిమితమైన సమయం కావచ్చు లేదా రకరకాల రీజన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ ఆ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్లోనే భాగమై దాంట్లో ఏమైనా మార్పు తేవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ యు ఆర్ ఓవర్వేమ్డ్ బై ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ దేర్. అండ్ ఆ ఫైట్లో వీళ్ళు గెలవలేకపోతున్నారు, సిస్టమ్ గెలుస్తుంది. బట్ వీ షుడ్ కీప్ ఆన్ ట్రైయింగ్, ఎందుకంటే వీ షుడ్ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్. నెవర్ ఎంజాయ్, మీరు ఫలితాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలని పోతే ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు, ప్రాసెస్ని ఎంజాయ్ చేయాలని వెళ్తే ఆనందపడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు కూడా ఒక జస్ట్ అక్కర్డ్ క్వశ్చన్, వెరీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద టాపిక్. నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ విలేజ్ in the Surapet area. I happen to contest as an independent against PDSU and AVP in junior college, Nalgonda. So that was the last election, student election before NTR regime stopped the student, college educational institution elections. So based on this topic, ఇది ప్రాబబ్లీ ఇది ఓల్డ్ క్వశ్చన్ అయి ఉంటుంది మీకు, బట్ అప్పట్లో మనకు ఫ్యూచర్ లీడర్షిప్ ఎవల్యూషన్ అనేది త్రూ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా జరుగుతుండేది. సో ఇప్పుడు లీడర్షిప్ ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది, హౌ వీఆర్ మేకింగ్ ష్యూర్ ద ఫ్యూచర్ లీడర్స్ ఆర్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన చెత్తల నుంచి హౌ వీ మేక్ ష్యూర్ దట్ అట్లీస్ట్ some leadership is evolving into the future. How so college elections జరగడం అన్నది అదొక ప్రాసెస్, అది దాని గురించి ఏంటి మీ ఒపీనియన్? అండ్ how in this scenario how do we make sure the future generation and future leadership evolves? ఐ థింక్ అంటే స్టూడెంట్ యూనియన్ ఎలక్షన్స్తో నెగిటివ్ అంశాలు ఉండవచ్చు, బట్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ కాలేజెస్, ఎలక్షన్స్ కెనాట్ బి గుడ్ ఇన్ సొసైటీ కదా. నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాని విషయం, కాలేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మినియేచరైజేషన్ ఆఫ్ సొసైటీ కదా. సమాజానికి ఉన్న ప్రతిరూపమే కాలేజెస్. మీరు దేశంలో ఉన్న టాప్
పొలిటీషియన్ తీసుకోండి, వాళ్ళందరూ కూడా కాలేజెస్ పాలిటిక్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. జైపాల్ రెడ్డి, వెంకయ్య నాయుడు, సీతారాం యేచూరి, నేమ్ ఎనీ టాప్, అరుణ్ జైట్లీ, లీడింగ్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ తీసుకోండి ఇన్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్. సమ్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పొలిటికల్ లీడర్స్, నేను పేర్లు చెప్పింది, హూ ఆర్ ఎకడమికలీ బ్రిలియంట్, వెరీ నాలెడ్జబుల్. జైపాల్ రెడ్డి సంగతి తెలుసు, వెంకయ్య నాయుడు సంగతి తెలుసు, సీతారాం యేచూరి సంగతి తెలుసు. These are all some of the well-educated, highly knowledgeable politicians. వీళ్ళందరూ, అరుణ్ జైట్లీ, వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ లాయర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, వీళ్ళందరూ కూడా స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ నుంచి వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా, జైపాల్ రెడ్డి వాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మాన్ సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్, వెంకయ్య నాయుడు వాజ్ an ABVP leader in Andhra University, Sitaram Yechuri was the JNU Students Union President, Arun Jaitley was Delhi University Students Union President. So ఇలా ఢిల్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ రేఖా గుప్తా is from Delhi University Students Union leader. అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఇప్పుడు ఆ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్, దాని నుంచి ఎకడమిక్ నార్మల్సీ దెబ్బతిన్నది ఉంది. కానీ ఎప్పుడైనా మంచం కన్నా పొడుగుంటే కాలు నరికేసుకోం కదా, పొడుగైన మంచం తెచ్చుకోవాలి. సో ఎకడమిక్ నార్మల్సీ దెబ్బతింటుంది కదా అని ఎలక్షన్స్ ఆపేశారు. దానివల్ల ఒక డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్, మీరన్న క్వశ్చన్, లీడర్స్ ఆర్ నాట్ ఎమర్జింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్, లీడర్స్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ దాదాగిరి ఆర్ అంటే క్విక్ మనీ నుంచి, ఫిల్తీ మనీ నుంచి, సో లేదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ బేస్డ్ మొబిలైజేషన్స్ నుంచి లీడర్షిప్ వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ అడపా వచ్చే ఉద్యమాల నుంచి కూడా లీడర్షిప్ వస్తుంది, రావడం లేదన్నాను. అది బట్టి సందర్భం, అస్సాం మూమెంట్ అస్సాంలో లీడర్షిప్ క్రియేట్ చేసింది, తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణలో లీడర్షిప్ క్రియేట్ చేసింది. దర్ ఇస్ స్టిల్ ఐడియాలజీ స్పేస్ పాలిటిక్స్. ఇప్పుడు మీరు బీజేపీలో తీసుకుంటే నరేంద్ర మోడీ నుంచి రామచంద్రరావు వరకు వాళ్ళు ఐడియాలజీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. దెర్ ఇస్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ థింక్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఎలక్షన్స్ ఈజ్ అ బెటర్ వే ఆఫ్ ట్రైనింగ్ యంగర్ జనరేషన్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఐ డూ అగ్రీ దెర్ ఆర్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నిటికీ ఉంటాయి కదండి. నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అని పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ వదిలేయలేం కదా. అమెరికాలో తుపాకులు మోగుతాయని చెప్పి అమెరికా రావడం ఏమైనా తగ్గిందా? Visionaries uన్నారు మనకు లీడర్స్. We call every day, every other day we call that leader is visionary, this leader is visionary, and we produce so many IAS, IPS and what not. So many we created, and many people traveled across the world also to see the progress or development in other countries. And why we couldn't make a template for the entire country? If you go, I mean in America or any place in the America, you can see a curve. That curve is standardized. The template is followed across the country. And if you see on the roads, right, you have a free left turn. Why can't we have such simple things implemented in our India? Being so many visionaries produced, we call them visionaries and we call so intellectuals. Why couldn't we produce that in 70 years? And small countries like, neighboring countries, they could produce excellent infrastructure and town plan. What is stopping us? వాట్ ఈస్ టాపిక్ అంటే మీ దానికి నా అబ్జర్వేషన్ యాడ్ చేస్తాను. ఇండియాలో రూల్స్ ఫాలో కాని వాళ్ళు అమెరికాలో రూల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. అమెరికాలో రూల్స్ ఫాలో అయ్యి ఇండియాకి వెళ్ళినాక మళ్ళీ ఫాలో అవుతలేరు. సో ఆ ఇండియాకి విజిట్కి వెళ్ళినా కూడా ఫాలో కాదు మళ్ళీ. సో ఆ ఎయిర్పోర్ట్లోనే వదిలేస్తారు. అవునా కాదా? నిజం చెప్తాం. సో అక్కడ ఇండియాలో భార్యకు సహకరించని భర్తలు ఎంతో మంది, ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు సహకరిస్తున్నారు. మొదలు పెట్టుకొని ఇది క్లీన్ చేశారు. సో మన మారిపోతున్నారు కదా, సర్కమ్స్టెన్స్ సిచ్యువేషన్స్ లో మారిపోతారు కదా. ఇక్కడ ఎడబడతాడ టిష్యూ పేపర్లు పడేస్తలేరు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ చేయడం లేదు, కొంత జరుగుతోంది. దానివల్ల వ్యతిరేకత కూడా వస్తుంది. మనం కూడా రోడ్డు మీద అక్కడ లాగా హడావుడి చేస్తున్నాం. అది కొన్ని ప్రాంతాలు మీరు అన్నట్లు నిజమే, అంతటా జరుగుతుందని అన్నాను. సో మన కమ్యూనిటీ కూడా కొంత అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దిగుమతి కూడా చేసుకుంటున్నాం. బట్ స్టిల్ వీఆర్ లార్జ్లీ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ హియర్. అంటే దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి? మనిషి లోపం ఉంటే అక్కడ ఫాలో కావద్దు, ఇక్కడ ఫాలో కావద్దు. అంటే మనిషి లోపం కాదు, మనము ఎక్కడ ఉన్నామని. అయితే మీరు అందరూ ఇక్కడ హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎన్నేళ్ళు వచ్చి ఉంటారు? 30 years. 30 years కింద శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చారంటే కూర్చొని పెట్టారు కదా. బట్ 100 years కింద అమెరికా ఎట్లుంది అడగను. అమెరికా 100 years కింద ఎట్లుంది? మీకు కాలిఫోర్నియా వెళ్ళాము, ఏమన్నా అక్కడ ఇవ్వాలి ఏమన్నారు? ఇంకో ఈ గ్యాంగ్ లాస్ వెగాస్ ఎట్లా పుట్టింది, లాస్ వెగాస్ లో క్యాసినోస్ ఎట్లా వచ్చాయి, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో డౌన్ టౌన్ లో క్రైమ్ లేదా,
మనం అవునా కదా, గ్యాంగ్స్ 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 అని వినలేదా? చైనీస్ గ్యాంగ్ అని, ఆ గ్యాంగ్ ఈ గ్యాంగ్ అని. అంటే అర్థం ఏంటి? 100 years క్రితం అమెరికా కూడా ఇలాగే ఉంది. మనకు ఇప్పుడు మనము వచ్చిన అమెరికా వేరు, మనము చూసిన అమెరికా వేరు. అందువల్ల ఇండియా కూడా థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. ఇండియాలో కూడా చాలా ఫాస్ట్, అమెరికాలో లేని కూడా ఇండియాలో ఉంది. 10 రూపాయలకు టీ దాగి కూడా గూగుల్ పే అంటున్నాడు మీకు. అక్కడ కూడా చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. బట్ వీఆర్ ఎ వెరీ బిగ్ కంట్రీ, హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీ, సో రిసోర్స్ scarcity ఉన్న country. So there are factors that really contribute to that. But change is happening there also. అంటే మనం సాటిస్ఫై అయ్యేంత ఫాస్ట్ గా చేంజ్ జరగకపోవడం, సిస్టమ్స్ క్రియేట్ కావడం లేదు. ఇక్కడ కూడా కరప్షన్ లేదని అన్నాను, కానీ డైలీ లైఫ్ లో కరప్షన్ లేదు. సిటిజన్స్ ఇంటర్ఫేస్ విత్ గవర్నమెంట్ లో కరప్షన్ లేదు. ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుందంటే అది మనకు సంబంధం లేని అంశం కదా. మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే సిటిజన్స్ డే టు డే ఇంటర్ఫేస్ విత్ గవర్నమెంట్ లో కరప్షన్, అది భరించే. దానికి కారణం పొలిటికల్ కల్చరు, దానికి కారణం మీడియా, దానికి కారణము మన వాల్యూ సిస్టము. సో రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ కారణం, ఒక రీజన్ కాదు. సో అయితే మీకు ఒకటే ఉదాహరణ చెప్తాను, మీకు అర్థం. మనము అగ్ని మిసైల్ 8000 kilometers దూరంలో ఉన్న దాన్ని టార్గెట్ చేయగలిగిన మిసైల్ను 5 ఏళ్లలో తయారు చేయమని డిఆర్డీఓకి మ్యాండేట్ ఇస్తే 4 years లో తయారైంది. కూకట్పల్లి ఫ్లైఓవర్ 10 ఏళ్ళు పట్టింది. సో మన కెపాసిటీ లేకనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కూకట్పల్లి ఫ్లైఓవర్ 10 ఏళ్ళు ఎందుకు పడుతుంది? మీరు అన్ని మిసైల్ 4 ఏళ్ళు ఎందుకు తయారు చేయగలిగాం? దట్ షోస్ వేర్ వీఆర్ లాకింగ్. ఎక్కడ ప్రియారిటీస్ చాలా చిన్నవి కూడా మనం చాలా గొప్పగా మార్చగలం, కానీ ఆ రకమైనటువంటి చేంజ్ ఇట్ టేక్స్ టైం. బట్ లెట్ us be hopeful. చాలా మారుతున్నాయి, ఇది కూడా మారుతాయని ఆశించుదాం. Excuse me, sir. One question. ISRO organic scientists, they are contributing. My question is towards why government are failing to bring in some template. And that is where my question. టెంప్లెట్ లేక కాదండి, టెంప్లెట్ అమలు చేసే వాళ్ళు ఉండాలి కదా. The problem is not the template. The problem is men and women who implement it. So యూనిఫార్మిటీ ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు? యూనిఫార్మిటీ ఇక్కడ కూడా ఉందని నేను అన్నాను. మీరు కాలిఫోర్నియా లాగా మిసిసిపి స్టేట్ ఉందా? అలానే కాదు, అంటే ఒక డిఫరెంట్ రూల్స్ అవన్నీ 80% అది దట్స్ వాట్ ఐ డూ అగ్రీ. మీకు అంటే ది సిస్టమ్స్, ద లీడర్షిప్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ విజన్. మన దగ్గర ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ పాలిటిక్స్ డామినేట్. సో నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎమ్మెల్సీగా కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక మాట అన్నాను, ఎవరైనా చదువు చెప్పని టీచర్లు ఉంటే నాకు ఓటు వేయకండి అన్నాను. పక్కన ఉన్నోడు అట్లాంటి వాడు నీకు ఓటేస్తారయ్యా, నువ్వు వాడే ఉన్నావు అట్లా మాట. నిజంగా నాకు ఓటు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓటు వేసిన తెల్లారి వాడి మీద ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటే నేను వాడికి రికమెండేషన్ చేయాలి. అదో దయాని అన్న. తర్వాత చేతులు జోడించి ఓట్లు అడుగుతారు ఇలా మన దగ్గర ఎవరికైనా. నేను అన్నాను, నేను ఎక్కడ మీరు నా పాంఫ్లెట్స్ లో పోస్టర్లో చేతులు జోడించు, నేను ఎందుకు దండం పెట్టాలండి? నేను బతిలో అనుకున్నా ఓట్లు నాకేం తప్పబట్టిందని మంచిగా 2 చేతులు 2 జోబులలో చేపెట్టుకుని ఫోటో ఇప్పటికీ ఆన్లైన్లో దొరుకుతాయి చూడండి. నెవర్ ఇన్నిసార్లు నేను ఎలక్షన్లో పోటీ చేశాను, 2 సార్లు గెలిచాను, దండం పెట్టలేదు. నేను దండం పెట్టను, పెట్టించుకోనని చెప్పాను. సరే ఎందుకు పెట్టాలి? నాకేం తప్పబట్టిందండి? ఐఎమ్ కమింగ్ టు సర్వ్ యూ. ఇఫ్ యూ లైక్ మీ, యూ ఓట్ ఫర్ మీ, అదర్వైజ్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఐ హ్యావ్ బెటర్ లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ దీస్ అన్నాడు. అంటే 2 చేతులు చాలా మంది అన్నారు, ఎవడు ఓటేది ఇట్లా వేశారుగా జనం. అంటే సంబడి హాస్ టు బెల్ ద క్యాట్. సో ఆ బెల్ ద క్యాట్ ఎవరు అనేది పాయింట్. అందువల్ల మీరన్నా వచ్చి యూ ట్రై టు బెల్ ద క్యాట్. ట్రంప్ ఆంక్షలు కానీ పొడి ఇవి కానీ, యాజ్ ఏ టెక్నాలజీ పర్సన్ నేను ఇక్కడి నుంచి చాలా మందికి ఇక్కడ ఉన్న అన్సర్టనిటీస్తో ఇండియాకి రిటర్న్ వెళ్ళాలి అనుకున్నా, ఏదో అలా అనుకున్నా కూడా మనము ఇండియాలో హైదరాబాద్లో కానీ ఇప్పుడు సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ వచ్చింది, అమెజాన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ వచ్చాయి, అవన్నీ సెటప్ చేస్తున్నాయి. కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ కానీ, పొలిటికల్ వైజ్ కానీ, ఎకానమికల్ వైజ్ కానీ, దట్ ఈస్ మై మేజర్ క్వశ్చన్. ఎకానమికల్ వైజ్ కానీ మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నామా? మేమందరం ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ మళ్ళీ మా లైఫ్ని కంటిన్యూ చేసుకోవాలనుకున్నా, ఉద్యోగాలు కొనసాగించుకోవాలనుకున్నా కూడా
మనము ఎంతవరకు ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాము అండ్ మేము ఎలా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అక్కడికి రావడానికి అన్నది. మీరందరూ అక్కడికి ఇప్పుడే రాకండి, భయపెట్టకండి. మీరందరూ ఇప్పుడే వస్తే అకామిడేట్ చేయలేము. ఒక స్లోగా రండి, ఒక ప్రాసెస్లో రండి. సో మై పాయింట్ ఈజ్, మీరు ఎన్ని చేసినా అమెరికాలో ఉన్నదాన్ని ఇండియాలో రిప్లికేట్ చేయాలంటే సాధ్యం కాదండి. ఎందుకు కాదు అంటే దెర్ ఇస్ అన్ హిస్టరీ, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఒక్కటి కాదు కదా. సో అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ మీకు ఇండియాలో ఉండాలి అంటే అన్నీ ఉండవు. ఇఫ్ యూ షేర్ ద పవర్టీ ఆఫ్ ఇండియా, యూ విల్ ఆల్సో షేర్ ద హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో యూ హ్యావ్ టు షేర్ థింగ్స్. నేను అదే అన్నాను, ఇంకా మీరు ఇక్కడ ఒక పెద్ద $100 బిలియన్ కంపెనీకి CEO నేను పట్టించుకుంటాడా? కానీ అక్కడ మీరు ఒక 10 లక్షలు సంపాదించుతాను అనుకో నెలకు, మీరు ఎవరైనా బంధువులు ఇంటికి పోయినా మీకు నమస్తే పెడతారు, అబ్బో మావాడు చాలా పెద్దోడయా అని. సో ఇక్కడ నీవు ఏమన్నా కానీ సో వాట్ అంటాడు. సో అక్కడైతే సో వాట్ అన్నారు. సో సో యూ ఎంజాయ్ ద లైఫ్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఒకప్పట్లాగా స్కూల్స్ లేవు, ఒకప్పట్లాగా హాస్పిటల్స్ లేవు, ఒకప్పట్లాగా రోడ్స్ లేవు. కానీ అమెరికా లాగానే ఇండియా ఉండాలంటే ఇండియా లాగా అమెరికా ఉంటుందా? ఉండదు. 2 డిఫరెంట్ కంట్రీస్, 2 డిఫరెంట్ సమాజాలు, 2 డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. సో మీరు అంటే ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ క్వశ్చన్. మీరు ఇండియాలో 10 ఏళ్ల కింద ఉన్నదానికన్నా ఇప్పుడు బెటర్గా ఉండగలనా అని, అంటే ఫ్రమ్ విచ్ బెంచ్ మార్క్ యూ కంపేర్ అన్నది తప్ప అమెరికా బెంచ్ మార్క్ తో మీరు కంపేర్ చేశారనుకోండి, ఎర్త్ లాగా మూన్ ఎందుకు లేదో మూన్కి వెళ్తే ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతారు. మూన్ లాగానే ఉంటుందని వెళ్ళండి ఆనందపడతారు. సో అందువల్ల మీరు ఏ బెంచ్ మార్క్ నుంచి కంపేర్ చేస్తా ఉన్నది పాయింట్ కదా. సో విల్ యూ బి మచ్ బెటర్ than what you were 10 years ago, how your parents were there, I'm sure you will be much better. But certainly you cannot earn as you earn in America. You cannot get the infrastructure as you get. ఇండియాలో ఎందుకంటే లండన్లో కూడా ఉండదు. ఐఎమ్ షూర్, ఐ వాస్ టోల్డ్, నేను వెళ్ళలేదు కానీ లండన్లో కూడా ఈ రోడ్లు చాలా, మా బ్రదర్ వాస్ టెలింగ్, ఇంత విశాలంగా ఉండవు అని. సో అందువల్ల లండన్లోనే లేకపోతే ఇక్కడ ఉంటాయా, ఇండియాలో ఉంటాయా? బట్ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ మనం ఊహించామా? సో ఈ మారింది. సో థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. మిమ్మల్ని సంతృప్తి పరిచే స్థాయిలో చేంజ్ అయిందా అంటే మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కంపేర్ చేస్తారని. ఇప్పుడు ఈ హాల్లో 50 మంది కన్నా ఎక్కువ రారని నేను వచ్చాను. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అదే 5,000 మంది వస్తారని వచ్చుంటే ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ అన్‌హ్యాపీ. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ కదా. అనుకున్నారు మనం క్వశ్చన్ ప్లీజ్ అడిగితే అయిపోతుంది. కూర్చోండి ప్లీజ్. సో 8:45కి మన Q&A ఎండ్ కావాలి టైం ప్రకారము. బట్ వీ స్టార్టెడ్ 10 to 15 minutes late. We will extend up to 8:55. Okay. So which means we have another 15 minutes. So try to ask questions instead of generic questions right from the topics given to you, so which will help others too. Thank you. First of all, thank you to the organizers for providing a great opportunity here. Thank you, sir, for coming here, and I found a lot of your videos. You are so transparent on different topics, whether it is a political or celebrity or a country. So I'm sure that there is some kind of pressure from the system. So how do you handle that pressure? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ఫియర్ ఆర్ నో ఫేవర్. ఫియర్ ఎందుకు లేదంటే తప్పు చేయలేదు కనుక, ఫేవర్ ఎందుకు లేదంటే కోరిక లేదు. సో నాకేం పొజిషన్ కోరిక లేదు, నాకేమీ అక్రమ సంపాదన కోరిక లేదు. సంపాదన కోరిక లేదని అనను. సంపాదన కోరిక అందరికీ ఉండాలి, ఉంటేనే ఎకానమీ ఉంటుంది. అక్రమ సంపాదన నాకు కానీ నా ఫ్యామిలీకి కానీ లేదు. దట్స్ ద ఫార్చునేట్ థింగ్. సో ఫియర్ ఫేవర్ లేనప్పుడు యూల్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఆ రెండు ఉంటేనే కదా సమస్య. గౌతమ బుద్ధుడు అంటాడు కోరికలు దుఃఖానికి మూలం అని కదా. సో అని చెప్పి కోరికలు లేకపోతే కోరికల అభివృద్ధి కూడా మూలం. సో గౌతమ బుద్ధుడు నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో పుట్టలేదు కనుక దుఃఖానికి మూలం అని మాత్రమే అన్నాడు. ఇప్పుడు పుట్టుంటే దుఃఖానికి మూలము అభివృద్ధికి మూలం అని కూడా. సో అందువల్ల మీరు అన్నట్లు ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. ప్రెషర్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రలోభాలు ఉంటాయి. ప్రెషర్స్ అంటే I would have been in parliament 15 years ago if I really wanted. మీకు నేను ఓపెన్ గానే ఈ మధ్య టీవీలో కూడా చెప్పాను,
అహ్మద్ పటేల్ 2008లో ఫోన్ చేసి మా పార్టీలో చేరండి సార్, రాజ్యసభ తీసుకెళ్తామన్నాడు. అది సాధ్యం కాదు, మీరు ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తాను, మీరు సపోర్ట్ చేయండి, ఐ విల్ రిజర్వ్ మై రైట్ టు క్రిటిసైజ్ యూ అన్నాడు అని అన్నా. అంటే సియాసత్ మే ఐసా కైసా అవుతా సాబ్ అన్నాడు. అంటే నాగేశ్వర్తో బి ఐసా కైసా అవుతా సాబ్ అని. సో అది అయిపోయింది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఎందుకు యూ హ్యావ్ టు, నీకు మన జీవితం మీద మనకు స్పష్టత ఉండాలి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పినా, డైలెక్ట్రికల్ మెటీరియలిజం చదివినా, there is a cause and there is a reason. I believe I have a reason to exist on this earth. I have a cause to exist in this earth. That cause is to question the world around me. So that is my, అందుకని పుట్టానని అనుకుంటాను. ఆ బాధ ఏమున్నది, ఆనందమే కదా. సో అందువల్ల సో ద మూమెంట్ యూ హ్యావ్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, సో ఆ ప్రాబ్లం అంతా వస్తుంది. సో ఫార్చునేట్లీ ప్రెషర్స్ కూడా ఏంటంటే, మీరు ఒకరి కొరకు ఇంకొకరి మీద దాడి చేస్తే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. కానీ వారికి కూడా తెలుసు అనుకోండి ప్రెషర్ ఉండదు. ఆల్సో నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్. సో ఈజ్ నాట్ ఎగనెస్ట్ అస్ విత్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నప్పుడు ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు బయట కింద కామెంట్లు యూట్యూబ్లో ఎవడో తెలియని కామెంట్ చేస్తారు, కానీ లీడర్స్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ కమ్ టు మై హౌస్ రెగ్యులర్లీ. సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టీ, సో మీకు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ నాయకులు మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో బట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వాళ్ళు, నా ఒపీనియన్స్ అంటే ఇంకా ధర్మం మన దేశంలో ఒక్క పాదం మీదనైనా బలంగా ఉందని నా నమ్మకం. సార్ నా పేరు శ్రవణ్ కోరెడ్డి. ఇందాక సో నా క్వశ్చన్ సార్, ఇది కుటుంబ నియంత్రణ మీద, ఫర్టిలిటీ రేట్ మీద. ఇండియాలో మనము ఒకప్పుడు 2.6, 2.7 ఉండేది. ముగ్గురు వద్దు, ఇద్దరు ముద్దు, ఇద్దరు హద్దు, ఒకరు ముద్దు అనేది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫర్టిలిటీ రేట్ 2.1 రీప్లేస్మెంట్ రేట్కి వచ్చింది. అయితే మనము యాజ్ ఎ పాలసీ డిసిషన్ మనం ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ దగ్గర రావాలి అనేది, దాని మీద థాట్ ప్రాసెస్ మీకు అంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ అయిందా దాని మీద క్వశ్చన్స్? అంటే మన మధ్య పొలిటీషియన్లు పిల్లలు గుర్తించండి అని పెద్ద ఉద్యమం చెప్పారు. వాళ్ళ ఓటర్లు పెరుగుతారని వాళ్ళ ఆశ. కానీ క్వశ్చన్ నేను ఐ విల్ రీఫ్రేజ్ ద క్వశ్చన్. 2.1 మీరు అన్నది నిజం. 2.1 రిప్లేస్మెంట్ రేట్ వచ్చింది. ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ those who may not be conversed with the concept of replacement rate. Replacement rate in demography means the rate అంటే ఒక average family size, death rate and birth rate బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అంటే పాపులేషన్ స్టెబిలైజేషన్ రేట్ అంటారు. అంటే మీకు 2.1 చిల్డ్రన్ ఎలా ఉంటారని అనకండి, ఏజ్ అది ఎవరేజ్. సో దట్ ఈస్ ద రిప్లేస్మెంట్ రేట్. అంటే పాపులేషన్ స్టెబిలైజ్ అయిపోతారు. అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే పాపులేషన్ పడిపోతుంటుంది. ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 1.7, 1.8కి వచ్చేసారు. ఒక బీహార్లో మాత్రమే 3 ఉంది ఇంకా. సో కానీ క్వశ్చన్ అది కాదు. క్వశ్చన్ మీరు వెళ్ళి ఓ పేదవాడి ఇంటికి వెళ్ళి, పిల్లల ఇల్లు లేదు, ఒకటే గది ఉంది, మీరు ఆ ఇంటికి మీరు పిల్లలు ఎక్కువ మంది పుట్టించండి, పిల్లలే సంపద అన్నారనుకోండి, చెప్పు తీసుకొని కొడతాం. మనం చెప్తున్నందువల్ల మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే నాట్ ది రిప్లేస్మెంట్ రేట్. మనకు పుట్టిన జనాభా ఒకటి మాత్రం నిజం. పాపులేషన్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఎ బర్డెన్. పాపులేషన్ ఈజ్ ఎ ఆపర్చునిటీ. పాపులేషన్ ఈజ్ వెల్ ప్రొవైడెడ్. We give them quality education, quality healthcare, quality nutrition, skilling and employment. If we can't give them, the demographic dividend ఉండదు, demographic nightmare ఉంటుంది. సో అందువల్ల పిల్లలు ఎంతమంది పుట్టించాలి అన్నది కాదు, పిల్లలకు ఏమిస్తా అన్నది క్వశ్చన్తో మొదలు పెట్టాలి. సార్ నా పేరు కిరణ్ అండి. మాది మీ ఊరికి దగ్గర పెద్దపల్లి సుల్తానాబాద్ పక్కన కాటపల్లి అని చిన్న గ్రామం సార్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వదిలిసినప్పటి నుంచి నేను మా నాన్న కార్ల్ మార్క్స్, లెనిన్, స్టాలిన్, భగత్ సింగ్ ఇలాంటి ఫోటోలు అతను పెట్టుకుంటే అతని భావాలతో పెరిగాను సార్. మీరు కూడా నేను కొన్ని వీడియోస్లో చూసాను. మీరు కూడా
కొంచెం కమ్యూనిస్ట్ భావజాలం ఉన్నదని. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎంతసేపు మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న పాలిటిక్స్ ఏంటంటే, అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ టీఆర్ఎస్ లేకపోతే కాంగ్రెస్ బీజేపీ అట్లా కాకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చినా కానీ మీరు అన్నట్టే 119 ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు దండం పెట్టని ఎమ్మెల్యే ఎవరు గెలవరు. సో అట్లాంటిది కాకుండా 119 ఖచ్చితంగా మీలాగా ఇట్లా దండం పెట్టకుండా పారదర్శకంగా, ఇప్పుడు ఒక పార్టీ వచ్చి నేను 2000 ఇచ్చినా అంటే ఇంకొక 3000 ఇచ్చినా అంటారు. వాళ్ళ జేబులకి తెప్పించారు, వాళ్ళ చేతులకే వెళ్తుంది కదా. అట్లా ఇట్లా మీ లెక్క పారదర్శకంగా ఉండేటట్టు 119 అట్లనే గెలిచినట్టు ఇట్లా మన లైఫ్ టైంలో చూసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే నేను ఒకసారి ఢిల్లీలో ఆమ్ ఆద్మీ ఎంతవరకు తెలియదు కానీ నాకైతే ఆమ్ ఆద్మీది కొంతవరకు అది మంచి అని ఇదే మీరు అన్నట్లు కమ్యూనిస్టా క్యాపిటలిస్టా కాదు, హ్యూమనిస్టిక్ అవుట్లుక్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్. అందువల్ల మీరు ఏ భావజాలం అని కాదు, ఏ భావజాలము మనం బ్లైండ్ చేయకూడదు. సో ఏ భావజాలాన్నైనా ప్రశ్నించగలగాలి. అందుకే నేను కమ్యూనిస్ట్ మిత్రులు కూడా అప్పుడప్పుడు బాధపడుతుంటాను నేను వేసే ప్రశ్నలకు. సో అందువల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ బాధపడుతుంటారు చాలా సందర్భాల్లో. సో అందువల్ల మా ఇంటికి జేపీ నడ్డా కూడా వచ్చారు, మీకు తెలుసో తెలియదు. సో అందువల్ల మనకు ఎప్పుడైనా ఏ ఇజం అన్నది కాదు, మనము సమస్యను సమస్యగా చూసి పరిష్కారం చూడగలమా అనేది పాయింట్. మీరు అన్నట్లు 119 సీట్లు ఏంటి, అంతటా రాజకీయాలు మారాలని కోరుకుందాం, కానీ మనము ధైర్యంగా మాట చెప్పాలి. ప్రజలే కరప్ట్ అయ్యారని మర్చిపోకూడదు. మనం చెప్పడానికి భయపడతాం, రాజకీయ నాయకులు అసలే చెప్పారు. సో ప్రజలు 2000 రూపాయలు డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేస్తున్నప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఫస్ట్ ఏం చేయగలం? ఇదే డిమాండ్ అండ్ సప్లై. ప్రజలను అడిగామనుకోండి, మాకు ఛాయిస్ లేదు కదా సార్, ఆల్టర్నేటివ్ అట్లే అందరూ అట్లే ఉన్నారు కదా, ఎవరో డబ్బులు తీసుకుంటామని. అంటే విత్తు ఉందా చెట్టు ఉందా అన్నట్టు ఉంటుంది. సో అందువల్ల ఆల్టర్నేట్ పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎమర్జ్ కావాలి. అదే సమయంలో మీకు డబ్బులు ప్రభావం నుంచి బయటపడాలి అంటే ప్రజల్లో చైతన్యమే రావాలి. 119 సీట్లలో ఒకటేలా జరగాలి అని అంటే అది అందమైన కల అవుతుంది తప్ప నిజం కాదు. సో సొసైటీలో మార్పు వస్తుందని ఆశించుదాం. ఇప్పుడు చూస్తే భయం వేస్తుంది డబ్బుల ప్రభావంతో, కానీ ఐఎమ్ షూర్ పీపుల్ విల్ డూ ఇట్. దానికి డిమాండ్ అండ్ సప్లై. నేను మొదటిసారి పోటీ చేసినప్పుడు 50 క్యాండిడేట్ పోటీ చేశారు, తర్వాత అది 5 తగ్గిపోయింది. చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసి అడిగారు, సార్ మీరే పోటీ చేస్తారా? చేస్తాను. అయితే మేము చెయ్యం సార్ అన్నారు. ఎందుకంటే డబ్బులు ఖర్చు పెడితే గిట్టుబాటు ఉందా సార్ అన్నారు. అందువల్ల డబ్బులు ఖర్చు పెడితే గిట్టుబాటు కాని పరిస్థితి సమాజంలో వచ్చిన రోజు డబ్బు ప్రభావం పోతుంది. అది వస్తుందని నా నమ్మకం. ఎందుకంటే అందరూ డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు, ప్రజలు అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు, ఎవరు కోరుకోవటం లేదా. సో అందువల్ల వీళ్ళకి టెక్నాలజీ మారింది. ఒకప్పుడు నువ్వు క్యాంపెయిన్ చేయాలంటే 100 కోట్లు కావాలి. ఇలా సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో నీవు డబ్బులు లేకుండా కూడా జనానికి నీ ఐడియాస్ని తీసుకెళ్ళచ్చు. థింగ్స్ అనేది ఎవల్యూషనరీగా చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో ఒక ర్యాపిడ్ చేంజ్ వస్తుందని ఆశించుదాం. అందుకే నేను చెప్పేది, చేంజ్ కొరకు కలలు కనడం కాదు, చేంజ్ కొరకు ప్రయత్నం చేయడం. వాట్ ఎవర్ లిమిటెడ్ వే నేను సైతం ఎంతో కొంత ఈ చేంజ్ కొరకు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాననే సాటిస్ఫాక్షన్ మనలో ఉండాలి. కానీ నేను రేపే చేంజ్ చేస్తాననే భ్రమలో ఉంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది. Change happens by evolution or revolution. చేంజ్ హ్యాపెన్స్ బై ఎవల్యూషన్ ఆర్ రెవల్యూషన్ అన్నాడు. మీరు ఆవిరి ఎవల్యూషనా రెవల్యూషనా? ఆవిరి అయినప్పుడు రెవల్యూషన్, ఆవిరి కావడానికి ఎవల్యూషనే కదా. అది 100 degrees టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు క్వాంటిటేటివ్ చేంజ్, అది 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ లో క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ వస్తుంది. క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ లేకుండా క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఉండదు. దట్ ఫిజిక్స్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఈ క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ మనకు కనిపించవు, మనం గమనించము. క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం రియాక్ట్ అవుతాం. అంతే తప్ప వితౌట్ ఎవల్యూషన్ దేర్ కాంట్ బి ఎ రెవల్యూషన్ at all. Excuse me. So last 3 questions. One final. ఎందుకు ఎదగలేకపోయాము? లైక్ ఇప్పుడు అమెరికాకు ఉన్న హిస్టరీ చాలా చిన్నది భారతదేశంతో కంపేర్ చేస్తే. మనము మన పక్కన ఉన్న దేశాలు కొట్టుకోవడమా, లేకపోతే మన కల్చర్ వలన మనం ఎక్కడ ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది, లేక మన గవర్నమెంట్ ఎలాంటి పాలసీస్ తీసుకొస్తే రేపు చైనా అయినా ఇండియా లేదా అమెరికాతోనైనా సమానంగా పోటీ చేయగలిగే సత్తా ఎప్పుడూ రాగలుగుతుంది మనకి ఫ్యూచర్లో? ఒకటి, మనము ఎదగడం లేదు అనేది నిజం కాదు. మనం చాలా ఎదిగాము, ఎదుగుతున్నాం కూడా. జస్ట్ ఒక 10 ఏళ్ల కిందటి మీ గ్రామాన్ని ఊహించండి, ఇప్పుడు మీ గ్రామాన్ని ఊహించండి.
ఇవాళ హైదరాబాద్లో బస్సులో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకన్నా కార్లలో ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అది ఎదగడమా కాదా? అందువల్ల ఎదగడం అనే దానికి ఇండికేటర్ అంటే అమెరికాతో చైనాతో పోలిస్తే డెఫినెట్గా తేడా ఉంటుంది, ఉండటానికి అనేక రీజన్స్ ఉన్నాయి. కానీ అదే సమయంలో మనం ఎదగలేదు అనేది ఐ డోంట్ అగ్రీ. మనం చాలా విషయాల్లో ఈవెన్ అమెరికాలో లేనంత మీకు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే పెనట్రేషన్ ఇండియాలో ఉంది, యూపీఐ పెనట్రేషన్ ఇండియాలో ఉంది. ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా అంత పెనట్రేషన్ ఉందో లేదు. ఇప్పటికీ అమెరికాలో ఈవీఎంస్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ కరెక్ట్ మీ, ఈవీఎంస్ ఆర్ నాట్ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్. ఇక్కడ ఇండియాలో ఏమి చదువురాని 80 ఏళ్ళ ముసలాడు ఒక కరదాన్ని మీద నొక్కినా అంటది. సో అందువల్ల అంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు చంద్రుడి మీద చూస్తే భూమి చాలా చిన్నగానే కనబడుతుంది, కానీ భూమి చిన్నది కాదు, భూమి చాలా పెద్దది. అందువల్ల మనం అమెరికన్ స్టాండ్ పాయింట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఆ తేడా ఉంటుంది. అమెరికాలో కూడా అన్ని నగరాల్లో ఒకే రకంగా లేదు కదా. మీరు కాలిఫోర్నియా వెళితే చెట్టుకు పుట్టకు కూడా స్టార్ట్అప్ పెట్టాలనిపిస్తుంది. డలాస్కి వెళ్తే సన్యాసి కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయాలి. అదే ఆస్టిన్కి వచ్చామనుకోండి, జీవితానికి డబ్బు అవసరం కానీ డబ్బు మాత్రమే కాదు అంటే అమెరికాలో ఇంత డైవర్సిటీ ఉంది. సో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో తిరుగుతా నాకే అనిపించింది ఇంటికి వెంటనే ఇండియాకి స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ ఈజ్. మీకు ప్రపంచం అలా ఉంటుంది, ఇండియా కూడా అంతటా ఒకే రకంగా లేదు. దెర్ ఈస్ ఫాస్ట్ చేంజింగ్. అయితే మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఐ అప్రిషియేట్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టాండ్ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు చైనాతో స్టాండ్ పాయింట్, చైనా పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇండియా పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇప్పటికీ చైనీస్ గవర్నమెంట్ హాస్ ఫుల్ కంట్రోల్ అవర్ ఎకానమీ. జాక్మాన్ కూర్చోమంటే కూర్చున్నాడు, మన దగ్గర అంబానీని కూర్చోమంటే అధికారంలో ఉన్నాడు కూర్చోవాలి. అందువల్ల చైనా ఇస్ డిఫరెంట్. మీకు అమర్త్య సేన్ ఒక బుక్ లో అంటాడు, చైనా, క్యూబా, వియత్నాం లో ద లెఫ్ట్ వింగ్ ఐడియాలజికల్ కమిట్మెంట్, జపాన్ లో ద ప్రోగ్రెసివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, సౌత్ కొరియాలో ది ప్రోగ్రెసివ్ క్యాపిటలిజం, జమైకా, కోస్టరికా, శ్రీలంకలో పబ్లిక్ యాక్షన్ చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చింది అంటారు. అంటే ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క చేంజ్ వస్తుంది. సో లెటర్ అంటే ఇండియాలో చాలా గొప్పగా ఉందని నేను అననంటే ఐ నాట్ కమ్ హియర్ టు బి ఎన్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇండియా హియర్, బట్ ఇండియాలో చాలా చేంజ్ వస్తుంది. బట్ the kind of change, the volume of change, the speed with which change, we are not happy. I am not happy, you are not happy. కానీ my kind request is, అమెరికాతో కంపేర్ చేస్తే ఆ చేంజ్ అనేది రాదు. అమెరికాలో ఉన్న డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నే మీరు కంపేర్ చేయండి, అన్ని ఒకే రకంగా ఉన్నాయా? అందువల్ల అమెరికా ఇస్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ. ఇట్ హస్ వాస్ట్ రిసోర్సెస్, it has a vast land, it has a monopoly over currency, culture, science, technology, weapons of mass destruction, అన్నిటి మీద monopoly, natural resources. So you cannot compare America with India or China with India. Oranges have to be compared with oranges only, they cannot be compared with apples. Last question from the group. Last, after. Mine is very generic question, not even related to any of the points listed. Sorry about that. But I got curious when you said you read Ramayanam 14 times. So my question to you is, how do you see Ramayanam from Sita's point of view? భయం ఏంటంటే నేను సీతా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు రామాయణము ఎలా చూడాలి అని అడిగితే మీ క్వశ్చన్ లేకుండా సీతా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పిన రామాయణాన్ని నాగేశ్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని అనుకోండి. నేను హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ రాగానే నాగేశ్వర్ డౌన్ డౌన్ అందువల్ల ఎవరన్నా నా పాయింట్ ఏంటంటే మనము రామాయణాన్ని రామాయణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి, కానీ సీత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రామ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రావణుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మారీచుని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడకూడదు. రామాయణం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే అడగను కదండి క్వశ్చన్. సీత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి అది కూడా ఇప్పుడున్న ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఫెమినిజము ఈ యాంగిల్లో చూసినప్పుడు సీత ఎందుకు రాముని సేవలోనే తరించాలి. అలా అయితే నేను యూట్యూబ్ లో ఏం మాట్లాడదు, ఇక్కడ మా అన్నయ్య సేవలు చేస్తూ డలాస్ లో తరించాలి.
అది ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతుంది. అందువల్ల దేన్నైనా మనం దేశకాల పరిస్థితుల నుంచి అన్వయించుకోవాలి. రామాయణ వాజ్ రిటన్ thousands of years ago and Ramayana happened thousands of years ago. You cannot judge the modern concept of women empowerment. Sita దుర్కోణంలో చూడాలి ఎందుకన్నారు, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏజ్ వేర్ వి టాక్ అబౌట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఆ యాంగిల్ నుంచి చూసినప్పుడు నిజమే, సీతమ్మకు కూడా, ఆ సీతమ్మ తల్లికి కూడా జీవితం ఉంటుంది కదా. భర్త సేవలో ఆమె ఎందుకు బతకాలి? సీతమ్మ తల్లి పరిస్థితి ఏంటి? అంత భర్తకు ఎలాంటిది ఆశించకుండా త్యాగం చేసిన ఆమెను ఎందుకు మీకు అడవులకు పంపాలి? మీకు లవకుశ సినిమాలో పాట ఉంది, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. మీకు గర్భవతి సతిని కానలద్దరోలి కఠినాత్ములతనికి కర్ణగలది అని లవకుశులు అంటే మీకు లక్ష్మణ్ గారికి ఆన్సర్ ఇస్తారు. అందువల్ల అది లవకుశులు అంటే ఓకే, కానీ నాగేశ్వరం అన్నట్టు మీరు లవకుశుల కట్టుంది వాళ్ళ కొడుకు కదా, వాళ్ళ కొడుకు లేదని అంటారు. నా మనవరాలను కాలుతో అంతది, అందరు మీరు తూకుంటారా దేనికి? అదే నా మనవరాలు అంటే ఆ తల్లి ఎంత మంచిది అన్న బిడ్డ ఇంకోసారి కొట్టు. అందువల్ల రామాయణంలో నేను అనేది ఏంటంటే, రామాయణంలో ఇప్పటి ప్రపంచంలో లేని కరువైపోతున్న అనేక గొప్ప విలువలు, భార్యాభర్తల మధ్య ఉండాల్సిన అనురాగానికి, తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు మధ్య ఉండాల్సిన ప్రేమానుబంధాలకు, రాజుకు ప్రజలకు మధ్య ఉండాల్సిన సంబంధాలు, అన్నదమ్ముల అనుబంధము, ఇలాంటి అనేకం ఉన్నాయి కదా. అవి నేర్చుకున్నాం. ఏవైనా మనకి ఇప్పటి కాలానికి ఉపయోగపడకపోతే పక్కన పెడదాం. అంటే మీకు ఇప్పటి సైన్సే మీకు ఒకసారి ఒక థియరీ వచ్చాక ఇంకో థియరీ ఇర్రెలవెంట్ అవుతుంది కదా. మీకు అన్ని థియరీలు సైన్స్ కూడా ఇర్రెలవెంట్ అవుతుంది కదా. సో అందువల్ల మీకు ఒక థియరీ వచ్చాక, ఒక థియరీ ఇర్రెలవెంట్ అయినప్పుడు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి లేదా రాసినటువంటి దాన్ని ప్రస్తుత దేశకాల పరిస్థితుల నుంచి విశ్లేషించడమే కరెక్ట్ కాదు. మనకు ఉపయోగపడేది నేర్చుకుందాం, ఉపయోగపడేది వదిలేద్దాం. Last question. Okay. Hello, Andy. My name is Chiranjeevi. I want to thank Professor Nageshwar Garu for giving this opportunity, and thank you all also for coming here and spending the time here. And I'll end with the question though, sir. So first one is, I first believe all the people that came here into this room kind of have an idealism and kind of a mindset. I think to some extent we are all kind of part of that mindset, whatever there was, which we got attracted through the YouTube videos or the charisma and the personality of Professor Nageshwar here. On that note, I know also hearing the conversation here, I want to point out one thing is, it's a collective society, okay? And that's why we are here. And as per the collective society, we have to do our part too. The first thing I would say is, wherever we are, we first have to do our due diligence. Part of the democracy is you have to first vote at the basic right, whether here or whether in India. And I also want to point out here, we have one contestant going at this is Leander Council, that is Pullareddy Garu. And there is also Abhiram Garapati. He contested for congressman for our district for the last so Mohan Garu also here. Yeah. Oh yeah, Mohan Garu here. Sorry. We'll have a... Oh, go ahead. Actually, I'm not actually trying. I'm kind of continuing the point here, and we have other section for that. And we have Abhiram Garu that contested 3 times in Congress. He of course he didn't win the primary, but he's contesting again. Now, what I'm trying to point out here is, as we expect something in society, we also be part of the society. And now I'll change the angle a little bit and also say, when you see some good thing, you have to be part, you have to be appreciative, not only the bad things. And also, when you see a bad thing, the bad things are not happening out of the sky somewhere. It's happening for the people around you. They're also part of the same society. When you do find somebody that is actually is causing the bad to the society, you have to raise your voice. You have to share your views. And I'll go on to the continuation of it. That's my statement. And
We are all here because we had an opportunity, and we are all here because the communications are so fast, and that we could reach out. Professor Nageshwar Garu, where we are watching through YouTube, and suddenly he's right here. Okay, and that's the opportunity I want to cherish. In this world where we have these opportunities, I'm glad I got this opportunity to be here. Now I'll pose the question to Professor Garu. Sir, now you've seen us coming from the Indian diaspora and also coming from the Telugu state, both Telangana and Andhra. What are the 3 points that you could give us as a takeaways that could help evolve ourselves personally and professionally, and also this global set of where we are, this AI world? Our footprint has always been growing in this tech world, but again, I want your kind of views. What is our takeaway going out of this room today, and personally, how do we evolve, and in the tech world, how do we increase our footprint, and how do we go forward from here, from where we came from as an Indian diaspora and also Telugu diaspora? I'll close it there. Thank you for the question. I'll extend that question actually. Go ahead. Thank you for saving my question too. Okay. So this was actually my question too, sir. The Indian community, like Indian diaspora, the influencing Indian diaspora, how do you try your level best to at least try to be part of that, if not at the top, somewhere in the middle order? We are all like a చాలా మంది బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఓనర్స్ ఉన్నారు, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, వేరియస్ లైక్ ఐ ఇన్ఫార్మ్ యూ different communities, diverse communities వాళ్ళు ఉన్నారు. So while preserving and promoting our culture, your 2 cents on involving in a civic responsibility, not just in the vote, it actually begins from understanding and involving in the basic, I think the town hall events, right? The community events. So if you can please throw some light on those areas. Well, the first thing is, as you are proud and I am happy, you continue to cherish our culture, our food, our heritage, and whatever it may be, the motherland which you have come from, Janmabhoomi, and that should always continue. And definitely, the thing we expect that the Indian Americans, I don't know whether that is an hyphenated word. So Indian origin Americans will continue to cherish that kind of a native culture life. So that should continue to happen. And apart from celebrating festivals, celebrating food, celebrating culture, try to meaningfully contribute to the homeland, to bring about a change in every walk of life. In whatever spectrum you choose, you may choose civil society, you may choose the world of business, you may choose the world of technology, you may perhaps choose politics also. That is up to you. Whom am I to choose, dictate to you. But my request is not just remembering, cherishing the cultural heritage of the motherland or the land of origin. It may not be motherland for everyone, at least the land of origin. You try to meaningfully contribute in a whatever form you can. That is the first request mine. Not just celebrating the festivals and culture, but meaningfully contribute to the homeland. That's number one. Number 2, whether it's a fact that you are in United States, meaningfully contributing to the community here also. When I say community, not just Indian diaspora. You are part of an American society. You are benefited by the American economy. So there should be a meaningful contribution to the economy and society around you also. So that's the Janmabhoomi kaadu, Karmabhoomi patla kuda mana baadhyata undali. As an Indian, I would love you to be completely loyal to India only. But that's not correct. You should be loyal to American society because you're a citizen of this country. That doesn't mean you are disloyal to India. There cannot be exclusive identity. There can be mutually reconcilable identities also. That's number 1. Number 2, the
number one. Number two is this: you have to contribute to the society and economy. Number three, as a part of the humanity, there are certain universal values. Suppose you develop a technology. Technology doesn't have border. It obviously impacts the world around you also. It impacts India too. Telephone was not invented in India, but telephone continues to be a part of India. So try to adhere and contribute significantly to the world of technology that improves the lives of people. Today we are living in an age where technology has a dual character. Technology can be a benefactor, technology can be a destroyer also. So try to create technology. And so a low-cost car and low-cost laptop are equally good at technology, but their impact is not equal. Low-cost car will choke the roads, but low-cost laptop will revolutionize the world of learning. So create a technology, because you are the part of tech world, create a technology that has a universal application and that promotes the interest of the humanity at large rather than destroys the humanity. So the fourth takeaway is, well, we may cherish our culture, our identity, but our freedom ends where others' freedom begins. So this is an age where we are living in a world of backlash. So let us have an harmonious blend of our culture and this country's value, this country's culture. Each has its own advantages and disadvantages. Try to negotiate our space in a more harmonious and more democratic manner. We are still on time, I think 20 minutes delay from 15 minutes. So we'll try to wrap up on time by 9:30. So now is about the next item in the list, recognizing the community. Somebody will move this little forward. I mean, we can also continue to have that interaction. Telugu Cultural Association of Boston. Any? Thank you, Mohan. So Mohan Marchetti's election is going as we speak, sir. Sir, Mohan Marchetti's election is going now, as we speak. Tomorrow is the last day for the early voting. November 4th is the final day. So and then plurality is coming next. We have a big election. Very unfortunate thing, sir. Last time runoff ki poyindi election. 10 families votes tone miss ayindi. Can you believe? అంటే మనము బేస్మెంట్ పార్టీలు, చాయ్ పార్టీలు, వీకెండ్ పార్టీలు బంద్ చేసి ఒక 10 మంది పోయి ఓటేసి ఉంటే ఈరోజు మనోడు సిటీ కౌన్సిల్ ఉండేవాడు. అంటే చాయ్ కాక వేరే మనం వాడలేదు. And Abhiram Ganapati around here, Abhiram Ganapati, and he contested as Prime Minister and Republican Party for Congress. I'll let you all speak for a minute. Go ahead. So, thank you, sir. Good to meet you. I saw so many YouTube videos, seeing it first time in person. Thank you for sharing your thoughts and then encouraging and motivating the community here in Austin to participate back home as well as motherland, as well as here wherever our kids are going to be here. How do we participate? How do we encourage the folks to participate in the political and not only economical but political also process? So thank you for saying few words. So appreciate it. చూస్తుంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. త్వరలోనే 5 ఏళ్లకో 10 ఏళ్ల లోపే వైట్ హౌస్ నుంచి ఫోన్ చేసి నాగేశ్వరరావు మీ వీడియోలు చూస్తున్నాను అది జరుగుతుంది. తెలుగు బిడ్డ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అయ్యి ఫోన్ చేస్తాడేమో. లెట్ us hope this will happen. Thank you, sir. That's really. Just మనం ఇమాజిన్ చేయొద్దు సార్, అయిపోతుంది అది. హలో అండి, నా పేరు అభిరామ్ గరపాటి, రన్నింగ్ ఫర్ US కాంగ్రెస్ ఫర్ ద 4th time. I'll be your next congressman. Last time second వచ్చాను 86-year-old జాన్ కార్టర్కి.
మీలో ఎవరైనా సిటిజన్స్ ఉంటే తప్పకుండా ఛాన్స్ ఇవ్వండి మార్చ్ 3rd రిపబ్లికన్ ప్రైమరీలో. అండ్ మోహన్ హియర్ ఈజ్ ఆల్సో రన్నింగ్ ఫర్ లియాండర్ సిటీ కౌన్సిల్. ప్లీజ్ అతనికి కూడా ఓటేసి ఛాన్స్ ఇవ్వండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రొఫెసర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అండ్ ఇన్స్పైర్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ. First of all, I wanted to start with blessing, sir. మీరు ఇందాక అన్నారు నేను ధనం పెట్టను ధనం పెట్టించుకోను అని. If you allow, I wanted to take your blessings. If you don't allow, then I wanted to give a handshake. Thank you so much. Next, I wanted to start with gratitude. Again, thank you organizers for getting all of us together in a room. It is an opportunity where we are able to interact personally with Professor Sir. So thank you so much all the organizers for getting us in the room. Third, for those of you who are seeing me for the first time or listening to me for the first time, my name is Mohan Marchari and I'm running for Liana City Council Place 3. My priorities are smart and balanced growth, public safety and thriving economy. And I'm humbled to say that in each of these priorities I'm endorsed by several. The early voting ends tomorrow and the actual election day is on Tuesday, November 4th. So if you are a resident of Leander or if you are a citizen of United States, I request to definitely go and to vote. If you want to learn more about me, go to mohanmarshari.com. Thank you all. Thank you. Thank you. Upcoming leaders, we look forward for the best results in the coming years. Thank you. And now I request our TDF, Telangana Development Forum. Sir, మీకు తెలిసినట్టు many TDF, including myself, I request all the TDF group, active functionaries, Shravanth and Podala, Venkat Lal. So this team actually played a vital role today to be part of the group, besides Chiranjeevi and Nishant. So look here. Sir, we have a community leader from, Nishant and Chiranjeevi took the initiative. American? Hopefully. But I sense a lot of other people want to take a picture also. Anybody individual, please form a line if anybody wants. Sharath is one of the oldest lead functionaries who built the IPSR Washington chapter from scratch. And of course, yes. All the Rahul, can I have you here for a minute, please? You may not take this, but you have a big home here. ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం. రాజేందర్ సెవెంత్ భయ్య రాజేందర్ I was thinking, what should I మేమందరం క్రెడిట్ తీసుకుంటాం.